آنرز کنڈر گارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اول جماعت کی اردو الف کی استانی ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جو اسباق پڑھیں گے وہ ہیں ہمارا پیارا وطن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ ہمارا پیارا وطن، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیں۔ ہمارا پیارا وطن، اہم الفاظ: زرخیز، نعمتیں، خوبصورت، تعلیم، روشن، وجود۔ میرے ساتھ دہرائیں: زرخیز، نعمتیں، خوبصورت، تعلیم، روشن، وجود۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، ہمیں اپنے پیارے وطن سے بہت محبت ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ ہمارے محبوب قائد محمد علی جناح اس کے بانی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ اس کے 4 صوبے ہیں: صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا۔ ہمارے وطن کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں ہر قسم کا غلہ، سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا خوبصورت پرچم ہمارا قومی نشان ہے۔ اس پرچم کے 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ سبز حصے میں چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم پر پوری توجہ دیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کا نام روشن کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارا پیارا وطن، املا۔ کتاب کے اہم الفاظ یاد کریں اور لکھیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات یاد کریں اور لکھیں۔ سوال نمبر 1: پاکستان کب بنا؟ جواب: 14 اگست 1947۔ سوال نمبر 2: پاکستان کے بانی کون ہیں؟ جواب: قائد اعظم۔ سوال نمبر 3: پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ نام لکھیے۔ جواب: 4۔ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا۔ سوال نمبر 4: ہمارا قومی نشان کیا ہے؟ جواب: ہمارا پرچم۔ مناسب لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ اس کے 4 صوبے ہیں۔ ہمیں چاہیے تعلیم پر پوری توجہ دیں۔ اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ غلط، درست۔ درست جملے کے سامنے ٹک کا اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پاکستان کے 2 صوبے ہیں، صحیح۔ ہمارے پرچم کا رنگ نیلا ہے اور سفید ہے، غلط۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، صحیح۔ پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ دیے گئے الفاظ کو الگ الگ حروف میں لکھیں۔ الفاظ: پنجاب، وطن، زمین، قومی، روشن۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیں۔ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ، جملے: ملک: پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ محبت: مجھے اپنے وطن سے محبت ہے۔ قومی: ہماری قومی زبان اردو ہے۔ پرچم: ہمارے پرچم کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ وطن: میرے وطن کے 4 صوبے ہیں۔ حل کریں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیں۔ ہے یا ہیں لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ لفظ کے آخر میں یہ لگائیے اور نیا لفظ بنائیے۔ لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ لگائیے اور نیا لفظ بنائیے۔ مثال: پیارا، پیاری، پاکستان، پاکستانی، قوم، قومی، اسلام، اسلامی، آزاد، آزادی،
निशान, निशानी। आराब लगाएं, वाहिद के जमा लिखें, खुश खत लिखिए। मुल्क, मोहब्बत, वजूद, सूबा, हिस्से। मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल वाहिद के जमा लिखें। प्यारा, प्यारे, ऊंचा, ऊंचे, सूबा, सूबे, वसीला, वसीले, नक्शा, नक्शे, हिस्सा, हिस्से। खुश खत लिखें। इस परचम के साए तले हम एक हैं। ज़हनी आजमाइश, हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू। हमारा कौमी निशान क्या है? परचम। हमारे कायद का क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 खोलिए। अहम अल्फाज: तरबियत, नेमत, बरसगीर, हमदर्दी, रियासत, मज़ार, बादशाही मस्जिद। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों को बताया कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप रहमहुल्लाह ने फरमाया कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और कश्मीर जिन इलाक़ों में मुसलमानों की तादाद में ज़्यादा हैं, वहाँ उनकी एक अलग रियासत बना दी जाए जहाँ वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। बाद में यही इलाके पाकिस्तान के नाम से अलग वतन की सूरत में ज़ाहिर हुए। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को इल्म हासिल करने और मेहनत करने का दर्स दिया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखीं, जैसे माँ का ख्वाब, हमदर्दी, गाय और बकरी, मकरा और मक्खी, परिंदे की फरियाद वगैरह। आप रहमहुल्लाह एक सच्चे मुसलमान थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रहमहुल्लाह को बहुत मोहब्बत थी। आप रहमहुल्लाह ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के पहलू में वाक़या है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह इमला किताब के अहम अल्फाज याद करें और लिखें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 24 खोलें। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में। सवाल नंबर 2, शायरी के ज़रिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस चीज़ का दर्स दिया? जवाब, आज़ादी का। सवाल नंबर 3, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों के लिए जो नज़में लिखी हैं, उनमें से कोई 2 नज़मों के नाम लिखें। जवाब, हमदर्दी, गाय और बकरी। सवाल नंबर 4, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब, लाहौर। ज़ख़ीरा अल्फाज में से मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बच्चों से बहुत प्यार था। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक सच्चे मुसलमान थे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को आज़ादी का पैगाम दिया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद के पहलू में है। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज, जुमले। सियालकोट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। आज़ादी, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। रियासत, पाकिस्तान एक अजीम रियासत है। मज़ार, अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में वाक़या है। इल्म हासिल करो। मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद के जमा। मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। मुज़क्कर दादा, मुअन्नस दादी। इसी तरह वालिद, वालिदा, खालू, खाला, बेटा, बेटी, मुर्ग, मुर्गी, दर्जी, दर्जन। वाव और नून गुन्ना का इजाफ़ा करके वाहिद के जमा लिखें। मुसलमान, मुसलमानों, किताब, किताबों, नेमत, नेमतों, असूल, असूलों, नज़म, नज़मों। घर का काम, अहम अल्फाज और इमला ज़ुबानी याद करें और लिखने की मशक़ करें। सवालात के जवाबात याद करें
اور تحریر کریں۔ جملے زبانی یاد کریں اور لکھیں۔ صفحہ نمبر 25، 24، 22، 21، 20 کتاب پر حل کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔